गंजाम जिलार प्रथमे सानखेमुंडी ब्लॉक पोड़ामारी रे डायरिया रे जनक मृत्यु होइथिला। एहा परे दिगपहंडी ब्लॉक उस्तपल्ली गाँव रे व्यापीथिला डायरिया। डायरिया रे 2 जनक मृत्यु होइथिबा बेले वर्तमान ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल डायरिया वार्ड रे 6 जन चिकित्सित हेउछंती। मृतक हेले उस्तपल्लीर दाससबर और प्रकाश रईत। गत 3 तारिख रे चिकित्साधीन अवस्था रे दासंक मृत्यु होइथिबा बेले गतकाली दाससबरंक मृत्यु होइछि। तेबे उस्तपल्ली गाँव रे 2टी नलकूप थिबा बेले सेथि मध्यरु गोटिए अचल। अन्य एक नलकूपरे वर्षा दिने दूषित पानी आसीथाए। सेही दूषित पानी पी एभली डायरिया होइथिबा स्थानीय ग्रामवासी अभियोग करछंती। सेहीपरि पात्रपुर ब्लॉक बादपुर गाँव रे गतकाली डायरिया रे 8 जन आक्रांत होई पात्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती होइछंती। सेपटे डायरिया रे आक्रांत हेबा परे गाँव को यातायात निमंते पक्का रास्ता नथिबा जोगु ग्रामवासी माने रोगी को 1.5 किलोमीटर दोलारे आनिबा परे एम्बुलेंस रे दिगपहंडी मेडिकल को आनिथिले। दिगपहंडी मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे 2 जनक मृत्यु होइछि। गाँवर रास्ता को मरामती करने सहित पानी समस्यार समाधान करने दाबी करिसेंती उस्तपल्ली ग्रामवासी। दिगपहंडी ब्लॉक उस्तपल्ली रे डायरिया व्यापीबा नै खबर पाइबा परे गाँव में पहुंचले गंजाम जिलार अतिरिक्त जिलापाल, ब्रह्मपुर उपजिलापाल, सीडीएमओ सह स्वास्थ्य विभागर टीम। गाँवर समस्त ग्रामवासी सह सेमानंको स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में पचारि बुझिबा सहित गाँव में काहेकि झाड़ा बांती व्यापिला से नहीं मध्य स्थिति अनुधान करथिले। डायरिया रे 2 जनक मृत्यु होइथिबा नै अभियोग होइथिबा बेले ताहार तदंत करा जायथिला। किंतु सेमानंकर डायरिया रे मृत्यु होई नै बरम कला झाड़ा और पेट समस्या जोगु मृत्यु होइछि। एहा छड़ा झाड़ा बांती रे आक्रांत होई एमकेसीजी मेडिकल रे चिकित्सित हेउथिबा लोकंक स्वास्थ्य अवस्था वर्तमान ठीक रही। गाँव गुड़िकरे किभली झाड़ा बांती व्यापीब नाही से नहीं स्वास्थ्य विभाग सजग रही पदक्षेप नेउथिबा कहिसंती सीडीएमओ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टुडे ओडिया। आउ ग्राम उस्तपल्ली आज्ञा मिनिमम एबे 9-10 लोग खंडे हो सारे 2 लोग तो डेथ हो सारे अलरेडी। आउ जहाँ अलरेडी जना पड़ी मौसम को परिवेश हठात चेंज हो गला। नलकूप 2टा अच्छी 2टार गोटे खराब अच्छी से गोटे नलकूप खराब पानी बाहर से पानी बोधे पीकरी एमती ना कौन किसी आगे गाँव में मिनिमम 25-30 घर हम गाँव तो रास्ता आज्ञा ना बर्तमान आज्ञा आसते एमएलए आज्ञा देखिले निजे रास्ता घाट कौन असुविधा आज्ञा भार करके बर्तमान तो भार करके अध रास्ता पहुंचे आम्बुलेंस गाड़ी आसिया बहुत कष्ट है। से सरकार के निवेदन जे प्रथमे से रास्ता घाट तापरे आमर ग्राम से नलकूप पानी टिके ध्यान देले भल होता। सर किसी है ना आउ खाइबार बोले बाता खाई किसी ना नोन मत कर दे पानी बोले नलकूप वाला पानी पीला को पानी ना झाड़ा बांधे होता तो भल से अच्छे नलकूप 2टा अच्छी गोटे खराब अच्छे वर्षा हेले पानी भल बाहर नहीं। हाँ 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 खराब पानी तो नलकूप ना कैसे करे जन आयल देखिले आए जाने भल अच्छे ना खराब अच्छे मुझे जानी ना से ना
8-9 ଜଣ ଯାଇଥିବ ହଁ। ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପିବା ଉପରେ ସେମିତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ବୋଲି ଡରନ୍ତୁନି, କେହି ପ୍ୟାନିକ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେଇ କାମ ପ୍ରତି ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଯୋଉ ଆମର ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତା ଉପରେ ଟିକେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଥ୍ରୁରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଡେଥ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 2ଟା ଡେଥ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଟା ହେଲା ତାର ପେଟରୁ ଇଏ ଆମର ମେଲିନା କଳା ଝାଡା ହେଇଛି ତାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ତାର ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇକି ସେ ସେଇଆଡୁ ତାର ଡାଇରିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପତଳା ଝାଡା କି ଡାଇରିଆ ବାନ୍ତି ଏମିତିଆ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ତାକୁ କଳା ଝାଡା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କୋଲାପ୍ସ କରିଛି। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଲୋକ ଯିଏ ତାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ତାର ବେଳାପୁର ଲଞ୍ଚ ଖାଇଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଛି, ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଇଛି। ବାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ଲୋକ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଭୀଷ୍ମଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ଭୀଷ୍ମଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଆ ହେଇକି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ତା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଛି ରାତି 8ଟାରେ, 5ଟାରେ ଆସିଲା, 8ଟାରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୁଣି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତା ନିଜ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ମାନେ ତାକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ସମୟରେ ବାଟରେ ତାର କଣ ଘଟିଛି କଣ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡି ମୃତ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଝାଡା ୟାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ଡାଇରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜଣଙ୍କର ପେଟ ଖରାପ ହେଇଛି, ୟାର 2 ଜଣ ଯାକ ପେଟ, ଆଉ ୟାକୁ ଅଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମ ହାତରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଗତକାଲି ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଘର ଘର ବୁଲି ଦେଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗାଁରେ 10 ଜଣ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଏଇ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା, କାହାର ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଛି, କାହାର ଆଖି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହାର ପେଟ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏମିତି ଆସିକି ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। କିଛି ସେଠୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର MKCG ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଲରେଡି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଗଲେଣି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ICUରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ରଖିଛୁ। ପାତ୍ରପୁରରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା 6 ଜଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଝାଡା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ରଖିଛୁ। ନମୁନା ଆମର କଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି, ମଳଦ୍ୱାର ନମୁନା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଉ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ, ଆମର ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ ବସା ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ 48 ରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଯଦି ସିଓର ହେଇଯିବୁ ଏଇଟା କଲେରା ଜନିତ, ଆମେ କହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଲେରା ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ନା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସାବଧାନତା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଖବର ରଖିଛୁ, ଆଉ ତ ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏକ୍ଟିଭେଟ ରଖା ହେଇଛି। ଔଷଧ ପତ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ଦରକାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ, ଆଶା, ANM, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ। କାଲି ଆମେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ।